earthly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior holy then. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Hallelujah. Standing on the promises of Christ, my sing. Through eternal ages, let Him praises ring.
promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promises, I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Hallelujah. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. Sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you, unto the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of God. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. யாரும் அப்படி ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியாது, எழுந்து நிற்போமா? Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name.
with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, I lift up your name with a heart full of pride. Be exalted, O Lord my God. Hosanna in the highest. The King of Kings. Lord, we lift up your name with the heart full of pride. Be exalted, O Lord our God. Glory to the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah, 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 கூப்பிடும் நாளிலே ராஜா எங்களுக்கு செவி கொடுப்பாராக. ஹalleluya. When you call unto him, the king is ready to give you the answer. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா எங்களுக்கு செவி கொடுக்கிற தேவனை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. Oh, we are serving the Lord who answers us. மான்கள் நீரோடை வாஞ்சிப்பது போல ஆத்மா வாஞ்சிக்குதே. நீர் மாத்திரம் எந்தன் ஆத்மா நேசருமை ஆராதிக்கிறேன். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து? Hallelujah. How many of you can say this from the bottom of your heart? Hallelujah. கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. God is good and his mercies endures forever. சொல்லுங்க, கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Say it aloud. God is good and his mercy endureth forever. சொல்லுங்க, கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. Say it aloud. God is good and his mercy endureth forever. ஆத்ம நேசருமை
Hallelujah. 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 Oh, let's all clap hands and glorify our Lord. நீங்கள் கூப்பிடுகிற நாளிலே ராஜா உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். When you call unto him, the king is ready to answer you. அவர் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிற தேவன். And he will hear your cry. அவர் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிற தேவன். And he listens to your plea. அவர் உங்கள் ஆபத்தில் உங்களுக்கு உதவுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். In your danger he is the one who helps you. ஆண்டவர் சொல்ற காரியம் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். The Lord says he is the one who helps you. Hallelujah. இயேசுவே ஆண்டவர் மரணத்தில் நின்று உயிர் தெழுந்தார். கால்கள் யாவும் என்னோடு சேர்ந்து நாவு யாவும் போற்றிடும் அந்த இயேசுவே ஆண்டவர். கரங்களை உயர்த்தி lift up your hands. எல்லாவற்றையும் செய்ய உனக்கு பலன் உண்டு. Through the Christ who strengthens you, you can do all the things. பிதாவே நீரெந்தன் இயேசுவே இயேசுவே நீரெந்தன் Father சமாதானரே ஆவியே என் தேற்றரவாளனே அறிவே நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி. Oh, let's all clap our hands and glorify our Lord. தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. There's nothing impossible with the Lord. தேவனால முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. There's nothing that the Lord can't do. நீங்க நினைக்கலாம் ஆண்டவரே என்னால ஒண்ணுமே முடியலப்பா. You may think that, oh Lord, I cannot do anything. இதுக்கு மேல எனக்கு ஒரு பலனும் இல்லப்பா. Beyond this I don't have any strength. ஆண்டவர் சொல்றார் நான் உனக்கு பலனை தரேன். But the Lord says I'm giving you the strength. நான் உனக்கு பலனை தரேன். I'm giving you the strength. நான் உனக்கு பலனை தரேன். I'm giving you the strength. புது பலத்தோடு செல்லு. With a new strength. புதிய அபிஷேகத்தோடு செல்லுங்க. Go out with new anointing. புதிய வல்லமையோடு செல்லுங்க. Go out with new power. புதிய அக்கினியோடு செல்லுங்க. A new fire anointing. ரகா துனாமா ஷண்டா திரிரியே ரிமஹந்தரா. Hallelujah. Hallelujah.
Rima mama shadadara. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. there is power, power, wonder working power in the blood Of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood. Oh, Shyamadiyandre, வல்லமை உண்டு, உண்டு, அற்புத வல்லமை. இயேசுவின் இரத்தத்தால் வல்லமை உண்டு, அற்புத வல்லமை. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் வல்லமை உண்டு, உண்டு, அற்புத வல்லமை. இயேசுவின் இரத்தத்தால் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் மேலனடைய நிரப்பிடுமே பலத்தின் ஆவியே பலனடைய நிரப்பிடுமே பலத்தின் ஆவியே கனமடைய ஊற்றிடுமே ஞானத்தின் ஆவியே கனமடைய ஊற்றிடுமே ஞானத்தின் ஆவியே தேற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால் தேற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆற்றிடுமே காயங்களை அபிஷேக தைலத்தினால் ஆற்றிடுமே காயங்களை அபிஷேக தைலத்தினால் துடைத்திடுமே கண்ணீரெல்லாம் கிருபையின் பொற்கரத்தால் துடைத்திடுமே கண்ணீரெல்லாம் கிருபையின் பொற்கரத்தால் இருத்திடுமே ஆனந்தத்தால் மகிழுடன் துதித்திடவே இருத்திடுமே ஆனந்தத்தால் மகிழுடன் துதித்திடவே ஆவியே தூய்மாயின் ஆவியே அசைவாடும் ஆவியே தூய்மாயின் ஆவியே இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. நல்ல கரங்களை தட்டி அற்புதத்தை செய்கிற தேவனுக்காக, For the Lord who does all the miracles, உயர்த்துகிற தேவனுக்காக, for the Lord who lifts you high, மேன்மைப்படுத்துகிற the தேவனுக்காக, Lord who exalts வாழ you, செய்கிற தேவனுக்காக, அதிசயங்களை காண செய்கிற all the தேவனுக்காக, wonders. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே, In Jesus' உம்முடைய name, பிள்ளைகள் மேல Father. காணப்படுகிற பலவீனத்தை நிர்மூலமாக்குற Lord, take away all the weakness upon your எல்லா children. பலவீனங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகு. In Jesus' name, let all the weakness be removed in Jesus' name. Oh, hallelujah. 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 எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? How many of you are happy today? Hallelujah. 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 ஆமென். எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்க? How many of you are happy today? Hallelujah. Hallelujah. நல்ல சத்தமா சொல்லுவோமா? Hallelujah. Oh, shall we all shout and say hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய்? Whose report will you believe? கர்த்தரின் வார்த்தையை நான் நம்புவேன். I will believe the report of the நீங்க Lord. சொல்லுங்க, யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய்? Say it aloud. Whose report will you believe? அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அதிசயமான காரியங்களை செய்வேன்னு சொல்லி. He says that I will do marvelous things. Hallelujah. Hallelujah. அவர் சொல்லி இருக்கிறார் உங்களை உயர்த்துவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். And he says that he will surely exalt you. வாக்கு கொடுத்த தேவன் ஒரு நாள் வாக்கு மாறவே And the Lord who மாட்டார். promised you is faithful to complete it. Hallelujah. யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய்? கர்த்தரின் வார்த்தையை நான் நம்புவேன். யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய்? கர்த்தரின் வார்த்தையை நான் நம்புவேன். சுகமானேன் நான் அவர் வார்த்தையால், நிரப்பப்பட்டேன் நான் அவர் வார்த்தையால், விடுதலையான
shall believe the report of the Lord? Whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. His report says I am healed. His report says I am filled. His report Says I am free. His report Says victory. நல்ல கரங்களை தட்டி Oh, let's all clap our hands. கரங்களை தட்டி Clap your hands ஜெயத்தை கொடுக்கிற தேவன் to the Lord who gives us the அவர் victory. ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் And He is the Lord who gives you the அவர் victory. ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் He is the Lord who gives you the victory. யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய் கர்த்தரின் வார்த்தையை நான் நம்புவேன். யார் வார்த்தையை நீ நம்புவாய் கர்த்தரின் வார்த்தையை நான் நம்புவேன். சுகமானே நான் நான் அவர் வார்த்தையால் நிரப்பப்பட்டேன். நான் அவர் வார்த்தையால் விடுதலையானேன். அவர் வார்த்தையால் வெற்றி எனக்கு அவர் வார்த்தையா நல்ல கரங்களை தட்டி Oh, we'll all clap our hands. பரிசுத்த ஆவியானவரே Our dear Holy Spirit. Oh hallelujah hallelujah இயேசு நல்லவரே Oh, Jesus, you're so good. Oh thank you Oh, Lord நன்றி இயேசுவே. பரிசுத்த ஆவியானவரே Our dear Holy உங்க Spirit. பாதத்தில் எங்களை தாழ்த்தி Lord, we அர்ப்பணிக்கிறோம் humble ourselves at your பரிசுத்த feet. ஆவியானவர் ஆளுகை செய்யுங்க Lord, let the Holy Spirit control us. உங்களுடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றுங்க Lord, pour down your anointing upon நன்மை நாள் us. முடிசூற்றுங்க Lord, satisfy us with your உங்களுடைய goodness. பிள்ளைகளின் ஆண்டவரே நாவு உம்மை போற்றட்டும் ஆண்டவரே Lord, let the tongues of your children praises you. துன்பத்தை கண்ட நாட்கள் கீடாய் மகிழ்ச்சியை காணட்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன் For all the days of the affliction, let them see your happy days. அதிசயங்களை காண செய்யுங்க Let them see your marvelous days. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Amen. சங்கீதம் 8 மாறி மாறி வாசிக்கலாம். Psalm 8. சங்கீதம் 8. எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமி எங்கும் எவ்வளவு மேன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது. உம்முடைய மகத்துவத்தை வானங்களுக்கு மேலாக வைத்தீர். உமது விரல்களின் கிரியைகளை உம்முடைய வானங்களையும் நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது நீர் அவனை தேவதூரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர். மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர். ஆடு மாடுகள் எல்லாவற்றையும் காட்டு மிருகங்களையும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமி எங்கும் எவ்வளவு மேன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது. Psalm 8. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Who has set thy glory above the heavens? Out of the mouth of babes and sucklings thou hast ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visiteth him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned with him glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thine hand. Thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, the beast of the field, the fowl of the air and the fish of the sea, and whatever passeth through the path of the sea. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Amen. You may be seated. நீங்கள் அமரலாம். Announcements. Announcement. Service for youth will be commenced at 1 p.m. after our Tamil service. Evening service will be at 6 p.m. Business people meeting will be on Tuesday at 9 to 10 p.m. This week we are having 4 mini crusades. Coming 20th at Sister Sundari House, KTC Nagar. Coming 23rd at Brother Stephen's House, Jodhipuram. Coming 24th at Brother Arumai Nyanam House, Melapalayam. Coming 25th, we are having the mini crusade at Brother Chellasamy House, Keelanatham. And this month we are also having the baptism service on coming 26th after our Tamil service.
Our deliverance fasting prayer will be on 2nd August 2015. Timings 10 to 2. Special speaker Reverend Samson Edward, Anointing Ministries, Kovai. On 15th August 2015, we are having a special meeting under the title Devarajya Asirvada Kudugai in our church. Timing 10 to 2 p.m. Special speaker Reverend James Subaya, Malaysia. If you wish to conduct the cottage prayer in your house, please contact our care center. You can also approach them for spiritual counseling and guidance about our church activities. CDs of our pastor's message and spiritual songs and also the magazine Feast of Truth are placed in our office counter for sale. Those who celebrate your birthday or wedding day today or this week, kindly stand up. ஆமென். இந்த வாரம் பிறந்த நாள் திருமண நாள் கொண்டாடுற யாருன்னு சொன்னா எழுந்திரிச்சு நிற்கலாம். ஆமென். இந்த நாளில் தான் முதல் தடவையான் வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னா நீங்க எழுந்திரிச்சு நிற்கலாம். நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். For those who have come here for the first time to this morning service, we welcome you and you can kindly stand up. Amen. While we hear a song, we shall offer unto the Lord. காணிக்கை பாடலை நாம் கேட்கும் போது கர்த்தருக்கென்று காணிக்கையை படைக்கலாம். Celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Oh, celebrate the victory of the Lord. கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம் 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 கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம் வல்லபெரும் காரியம் செய்திட்டார் வல்லபெரும் காரியம் செய்திட்டார் வல்லபெரும் காரியம் செய்திட்டார் கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம் கர்த்தரின் ஜெயம் கொண்டாடுவோம். ஆமென். ஹalleluya. சத்தமா சொல்லலாமா? ஹalleluya. ஆமென். இப்பொழுதும் டாக்டர் சாந்த் அவர்கள் முன்பாக வந்து படைக்கப்பட்ட காணிக்கைக்காரும் கர்த்தர் நம்மளோடு பேசும்படியாகவும் ஜெபிப்பார்கள். Even now Dr. Shant will come forward and pray for the offerings that are offered and to the Lord that he might speak with us. Loving Heavenly Father, we praise and thank you for this beautiful morning. பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல காலை வேளைக்காக உம்மை நன்றி செலுத்தி துதிக்கிறோம். Thank you for giving us this opportunity to show our gratitude, Lord, with our tithes and offerings. ஆண்டவரே, எங்கள் நன்றியை அப்பா எங்கள் காணிக்கை மூலமாக ஆண்டவரே செலுத்த நீங்க கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, your word promises that if we bring our tithes and offerings to your storehouses, ஆண்டவரே, உம்முடைய பண்டக சாலைகளை எங்களை காணிக்கைகளும் தசம பாகங்களையும் கொண்டு வரும் பொழுது you will open the windows of heaven. ஆண்டவரே, நீர் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து and then pour out your blessing that so that there won't be any room even to hold it, Father. ஆண்டவரே, இடம் கொள்ளாத போக மட்டும் நீர் எங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்களித்தீர். Lord, be it unto us according to your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் நீர் எங்களுக்கு இருக்கும்படியாக கேட்கிறோம். Bless your people so that they can be a blessing to others, Father. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அவங்க ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறட்டும். Now, Father, I pray for
your double portion of anointing on the servant of God. ஆண்டவரே இப்பொழுதும் உம்முடைய தேவ மனிதன் மேல் ஆண்டவரே இயேசுப்பா ரெட்டிப்பனையான ஒரு அபிஷேகத்தை ஊற்றும்படியாக கேட்கிறோம். Fill him, masters, and speak to us, Lord. ஆண்டவரே நீர் அவரை நிரப்பி நீரே பேசும்படியாக கேட்கிறோம். Encourage us, strengthen us, and empower us, Father. ஆண்டவரே நீர் எங்களை தைரியப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி நீர் எங்களை ஆளுகை செய்யும்படியாக கேட்கிறோம். Strengthen us in the most holy faith so that we can do exploits for your kingdom. ஆண்டவரே விசுவாசத்தில் நாங்கள் பலப்பட்டு ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களை உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக செய்யத்தக்கதாக எங்களை மாற்றுங்க. Lord, now I come against all the hindering spirits in this place. ஆண்டவரே எல்லா தடைகளும் காணப்படுகிற எல்லா தடைகளையும் ஆண்டவரே உம் கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். And I cast it out in Jesus' name. எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மலமாக்கி கட்டி ஜெபிக்கிறோம். Thank you, Father. Thank you for filling us with your precious Holy Spirit. ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீர் எங்களை நிரப்பினபடியால் ஒரு விசை கூட நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you. Give you all glory, honor, and praise. எல்லா துதி கன மகிமை ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். In Jesus' mighty name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென் ஆமென். Thank you. Hallelujah. ஹalleluya. நல்ல சத்தமா சொல்லுவோம் ஹalleluya. Hallelujah. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? How ஆமென். many of you are happy today? கர்த்தர் நல்லவர். God is good. நீங்க சொல்லுங்க அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. And you can say it aloud, His mercy சத்தமா endureth சொல்லுங்க அவர் forever. கிருபை என்றும் உள்ளது. Shout and say His mercy endureth forever. ஆமென். Amen. ஹalleluya. Hallelujah. வழக்கம் போல எல்லா கூட்டங்களும் நடைபெறும். As usual, all the meetings will take place. கலந்து கொண்டு ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Take part in all the meetings and be நம்முடைய blessed. போதகர் இந்த நாளிலும் சுவிட்சர்லாந்துல இருக்காங்க. Even now our pastor is in Switzerland. நீங்கள் அந்த ஊழியத்திற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்க. Please pray for his ministry. அந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக. May the Lord bless that ministry. ஆமென். Amen. இப்பொழுது நம்ம மத்தியில ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கூறும்படியாக டாக்டர் அன்புராஜன் அவர்கள் நம்ம மத்தியில வந்திருக்காங்க. Even now we have Dr. Anbarajan to share the God's word. நல்ல கரங்களை தட்டி சந்தோஷமாய் வரவேற்போம். Shall we all clap our hands and welcome him? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us all raise our hand and say hallelujah. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லலாமா? Hallelujah. 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 Let the Holy Spirit be among us to teach us and help us to get all the blessings without fail. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மத்தியில இருந்து நமக்கு அவர் போதித்து எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நம்மளை வழிநடத்துவாராக. Heavenly Father, பரலோக பிதாவே, we thank you once again for the wonderful opportunity you have given us today. ஒரு விசை கூட இந்த நல்ல தருணத்தை கொடுத்தபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம். Many people have lost this opportunity. ஆண்டவரே, அநேகர் இந்த தருணத்தை இழந்திருக்கிறார்கள். You are so gracious to us that you gave us one more opportunity to worship you. ஆண்டவரே, to hear your voice. மிகவும் கிருபை உள்ளவராய் இருக்கிறபடியால் ஒரு விசை கூட இந்த தருணத்தை கொடுத்து உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கத்தக்கதாக எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர். Kindly talk to us. நீரே எங்களோடு பேசும். Let us concentrate on your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையில எங்களோட முழு இதிலையும் நாங்கள் செலுத்த கிருபை செய்யும். Let your heavenly word come into our flesh and make us enlightened. உம்முடைய பரலோக வார்த்தை எங்க சரீரத்தில் விழுந்து அதன் மூலமாக நாங்கள் பிரகாசம் அடைய கிருபை செய்யும். In Jesus name we ask. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் இதை கேட்கிறோம். Hallelujah. ஆமென். ஹalleluya. Lord, our God is so gracious to us. நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய பரலோக பிதா ஒரு நல்ல கிருபை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். He has promised us according to Isaiah chapter 49 verse 3. ஏசாயா 49ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் வாக்களித்தது போல, You are my servant Israel, in whom I will display my splendor. அவர் என்னை நோக்கி, நீ என் தாசன் இஸ்ரவேலே, நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் என்றார். Oh, what a great thing we are having in Jesus. ஓ, என்ன ஒரு பெரிய காரியம் நம்மளோட வாழ்க்கையில கர்த்தர் மூலமாக நாம் காணப்படுகிறது. See, the God who is almighty and having all the powers in the world, he says that he will display his splendor on us. கர்த்தர் மிகவும் பெரியவராக எல்லாத்தையும் ஆள்கிற ஒரு நல்ல தேவனா இருந்தாலும் அவர் சொல்கிறார், நான் உன் மூலமாக மகிமைப்படுவேன் என்று. He will display his splendor on us. அவருடைய மகிமையை நம் மூலமாக செலுத்தி நம்ம மூலமாக அவர் மகிமைப்படுவேன் என்கிறார். So all the God's mightiness and all the God's graciousness and all the God's richness that will
be displayed by us in this world. கர்த்தருடைய எல்லா மகிமையும், கர்த்தருடைய எல்லா மகத்துவமும், கர்த்தருடைய எல்லா பராக்கிரமான செயல்களும் நம்ம மூலமாக வெளிப்படும் என்று கர்த்தர் வாக்களிக்கிறார். Oh, what a great thing it is. ஓ, என்ன ஒரு பெரிய காரியம் தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். We are always with some sort of need always. நாம் எப்பொழுதுமே ஒரு தேவைகளே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are with some sort of disappointments. அநேக வேளையில அநேக ஏமாற்றங்கள் மத்தியில் நாம் இருக்கிறோம். Some inability. நம்மளால் இயல முடியாத காரியங்களில் இருக்கிறோம். But ஆனாலும் our Lord is all the able God. நம்மளுடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவராய் He is a இருக்கிறார். wonderful Lord. அவர் ஒரு மிக மகத்துவமான தேவன். He displays His splendor on us. அவர் அவருடைய மகிமையை நம்ம மூலமாக அவர் செலுத்துகிறார். To whom He will display it? யார் மூலமாக அவர் செலுத்துவார்? To whom He will display His splendor? யாருக்காக அவர் செலுத்துவார்? To the Israel. அவர் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அதை காட்டுவார். To the Israel. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அதை காட்டுவார். What it shows, எதை அது காண்பிக்கிறது? it's not to Jacob, அவர் வந்து யாக்கோபுக்காக அல்ல, but it is to the Israel. அது ஆனால் இஸ்ரவேல் மக்களுக்காக. Those who have been cleansed from their sins by His blood, for them He called them as Israel. And to them He will show His splendor on us. யார் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள்? தன்னுடைய பாவங்கள் முழுவதுமாக கழுவப்பட்டு இயேசுவின் இரத்தத்தினால் முழுவதுமாக தூய்மையாக்கப்பட்டவர்கள் தான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். So He is displaying all His power through us when we became the Israel. எல்லா வல்லமையும் நம் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் எப்பொழுது நாம் இஸ்ரவேலராக மாறும் பொழுது. When we become His children, He displays all His grace through us. அவருடைய பிள்ளைகளாய் நாம் மாறும் பொழுது அவருடைய கிருபையை நம்ம மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Not only that, in Isaiah chapter 25 verse 8 says, ஏசாயா 25ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் சொல்கிறது, He will swallow up death forever. அவர் மரணத்தை ஜெயமாக விழுங்குவார். The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. கர்த்தராகிய தேவன் எல்லா முகங்களிலிருந்து கண்ணீரை துடைத்து, He will remove His people's disgrace from all the earth. தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு முற்றிலும் நீக்கி விடுவார். Oh, the Lord has spoken this. ஓ, கர்த்தரே இதை சொன்னார். Oh, the Lord has spoken கர்த்தர் இதை சொன்னார். that He will wipe away the tears from all faces. எல்லா முகங்களிலிருந்து எல்லா கண்ணீரையும் அவர் துடைக்கிற நல்ல Not தேவனாய் only இருக்கிறார். that, அது மட்டுமல்ல, He will remove அவர் His people's disgrace. தமது ஜனத்தின் நிந்தையை பூமியில் இராதபடிக்கு நீக்கி விடுவார். Yes, from all the earth He will remove it. எல்லா ஜனத்தாரின் முகத்திலிருந்தும் அவர் அது நிந்தையை நீக்கி So விடுவார். He is a God who wipes all the disgraces, or who make disappear all the disgraces, or remove the disgraces not only from us, நம்மளுடைய நிந்தைகள் மட்டும் அவர் வந்து நீக்கி விடுகிற நல்ல தேவனாக இல்லாமல், but from all the earth. எல்லா ஜனங்கள், பூமியில் உள்ள எல்லா ஜனங்களுடைய முகத்திலிருந்தும் அந்த நிந்தை நீக்கி விடுகிறார். So we, most of the time, we are with some sort of disappointment and need in our life. அநேக வேளையில நாம் நிறைய ஏமாற்றங்கள் நிமித்தமாக இல்ல நிறைய தேவையில்லாத காரியங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான காரியங்கள் மூலமாக இருக்கிறோம். But the word of God says that He will remove or wipe away the tears and remove His people's disgrace. ஆனால் கர்த்தருடைய வேதம் சொல்கிறது, அவர் நம் முகங்களில் இருக்கிற எல்லா கண்ணீரையும் துடைத்து தமது ஜனத்தின் நிந்தையை இல்லாதபடி நீக்கி விடுவார். Sometimes we all fall into some sort of disgrace in this world. சில வேளைகள் நம்ம நிந்தைக்குள்ளாக நாம் செல்வோம். Maybe in our personal life or in our family life, நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில், or in our working place, or in our business. நம்மளுடைய வேலை ஸ்தலத்தில், நம்மளோட தொழிலில் Suddenly we may go through some sort of disgrace or disgrace from other people. சில வேளையில் நிந்தையின் வழியாக மற்ற ஜனங்கள் மூலமாக நாம் அது வழியாக கடந்து செல்வோம். People may mock at us because of the disappointments we face in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற தோல்வி நிமித்தமாக அநேக ஜனங்கள் நம்மளை குற்றப்படுத்துவார்கள், கேலிப்படுவார்கள். We may sit alone and then weep, or then we will get into a big sorrow because of that. நாம் தனிமையில் இருந்து இந்த நிமித்தமாக நாம் துக்கத்தில் மூழ்கி போயிருக்கிறோம். But what the Lord promises us is, ஆனால் நம்மளுடைய தேவன் என்ன காரியத்தை நமக்கு வாக்களிக்கிறார்? He is a sovereign Lord
அவர் ஒரு பராக்கிரமுள்ள தேவன். And He is speaking to us அவர் நம்மளோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். that He will wipe away the tears. அவர் சொல்கிறார், எல்லா கண்ணீரையும் நான் முகத்திலிருந்து துடைப்பேன். And remove our disgrace. நம்மளுடைய நிந்தையையும் அவர் எடுத்து போடுவார். Not only from us. நம்மளோட மத்தியில் அல்லாமல். Not only from our family. நம்மளுடைய குடும்பத்துக்காக மட்டும் அல்லாமல். Not only from our business. நம்மளுடைய தொழிலில் மட்டும் அல்லாமல். From all the earth. எல்லா பூமியில இருக்கிற எல்லா ஜனங்கள் மத்தியில். From all the earth. எல்லா ஜனங்கள் மத்தியிலும். He will remove our disgrace. நம்மளுடைய நிந்தையை அவர் நீக்கி போடுவார். From all the earth. எல்லா பூமியில இருந்து எல்லாவற்றிலும் நீக்கி போடுவார். ஏனென்றால் we may not see it again. நாம திரும்பவுமாக காணாதபடிக்கு அவர் அதை செய்வார். We will not feel it again. நாம் அதை உணராதபடிக்கு அதை செய்வார். There won't be any remnant of it. அத பத்தி ஒரு காரியமும் இல்லாதபடிக்கு அது முற்றிலுமாக எடுத்து போடுவார். He is such a God that removes all the effects of disguise and disgrace and disappointments in our life. நிந்தனைகளும் போராட்டங்களும் தோல்விகளும் ஒரு சதவீதம் கூட இல்லாதபடிக்கு முற்றிலுமாக அவர் நீக்கிற ஒரு நல்ல தேவனாக இருக்கிறார். When God heals us from our sickness, நம்மளுடைய பலவீனத்திலிருந்து தேவன் நம்மை சுகப்படுத்தும் பொழுது He removes it without any remnant of it. அதோட தாக்குதல் கொஞ்சம் கூட இல்லாதபடிக்கு முற்றிலுமாக அதை எடுத்து போடுகிறார். When Naaman, a leper, but he was a soldier. நாமான் ஒரு குஷ்டரோகியாக இருந்தாலும் அவரோட படை தலைவராக இருந்தார். But ஆனாலும் when God healed his sickness, கர்த்தர் அவருடைய சுகவீனத்தில் அவரை குணப்படுத்தும் பொழுது his skin became a childlike. அவனுடைய சரீரமானது ஒரு சின்ன குழந்தை போல மாறிவிட்டது. Oh, there was no remnant of the disease on his skin. அந்த குஷ்டரோகத்தின் ஒரு அறிகுறி கூட இல்லாதபடிக்கு முற்றிலுமாக It was தேவன் அதை நீக்கிவிட்டார். completely healed. தேவன் அதை முற்றிலுமாக நீக்கிவிட்டார். It was completely healed. அது முற்றிலுமாக குணப்பட்டது. When Shadrach, Meshach, Abednego came out of the fire, ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அந்த எரியும் சூழிலிருந்து வெளியே வரும்பொழுது even there was no smell of the fire on their body. அவங்க மேல் அந்த அக்கினியின் வாசம் கூட இல்லாதபடிக்கு காணப்பட்டது. Oh, our God is such a powerful God that He removes all the disguise from our way. நம்மளுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் மிக பராக்கிரமசாலியான தேவனாய் இருக்கிறபடியால் முற்றிலுமாக அவர் நீக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். We may not even feel of it in our future life. அந்த நிந்தனை குறித்து நாம் சிந்தனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு நம்மளுடைய எதிர்காலத்தில் கொஞ்சம் கூட நினைவில்லாதபடிக்கு அவர் முற்றிலுமாக எடுத்து போடுவார். Oh, our God is going to do that for every one of us today morning. அந்த நல்ல தேவன் இந்த காலை வேளையில நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அதை நம் வாழ்க்கையில் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். I want to emphasize this with a incident from the Bible. வேதத்திலிருந்து ஒரு சம்பவத்தை வைத்து இந்த காரியத்தை நான் விளக்க விரும்புகிறேன். Let us all turn to 1 Samuel chapter 1. 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். If you see the last portion of verse 5 and verse 6, ஐந்தாம் வசனத்தில் கடைசி பாதி நீங்க வாசித்தால், the Lord had closed her womb. கர்த்தரோ அவர் கர்ப்பத்தை அடைத்திருந்தார். Hannah's womb was closed by the Lord. அன்னாளின் கர்ப்பம் கர்த்தரால் மூடப்பட்டது. Because of that, அது நிமித்தமாக her rival kept provoking her in order to irritate her. பெண்ணினால் அதை அவர்கள் குறித்து அவள் எப்பொழுதுமே நிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தாள். This went on year after year. ஒவ்வொரு வருஷமும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தது. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, எப்பொழுதெல்லாம் அன்னாள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் செல்கிறாளோ, her rival provoked her till she wept and would not eat at all. அன்னாள் அவளை எப்பவுமே நிந்தித்துக் கொண்டே இருந்தாள். எது மட்டும் என்றால் அவர் கண்ணீர் வடிக்கிற மட்டும். What was the provoke on her? அவர் எப்படிப்பட்ட நிந்தைகளை செலுத்தினாள்? It was a very big provoke that he was having, that Hannah was having. அன்னாளுக்கு அந்த கடந்து சென்ற அந்த நிந்தையின் பாதை மிக மிக கடினமான ஒரு பாதையாக காணப்பட்டது. She was irritated because of that. அது நிமித்தமாக அவள் மிக மனமுடைந்து காணப்பட்டாள். Because of that, he was made to cry. அவர் அது நிமித்தமாக எப்பொழுதும் அழுது கொண்டே இருந்தாள். When everybody was very happy in a celebration mood in the Lord's presence, she was not able to enjoy. எல்லாரும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் சந்தோஷமாக அந்த நாளை கழித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அன்னாலோ அந்த சந்தோஷத்தில் ஈடுபடாதபடிக்கு அழுது கொண்டே இருந்தாள். All the people in Hannah's family, they were enjoying the Lord's presence. குடும்பத்தினர் அனைவரும் அந்த கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அவங்க மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். They were very happy about the festive time.
அந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து மிக மிக சந்தோஷப்பட்டார்கள். But she was made to wept ஆனால் அன்னாலோ அழுது and கொண்டிருந்தாள். not to eat at all. அவள் சாப்பிடவும் இல்லாமல் அழுது கொண்டிருந்தாள். That was the situation Anna was crossing through. அதுதான் அன்னாளின் நிலைமையாக காணப்பட்டது. You all know what could be the words we receive when a lady is not able to give birth to a child after marriage. நாம் எல்லாரும் அறிவோம், ஒரு பெண் தன்னுடைய திருமணத்துக்கு பிறகு ஒரு குழந்தையை பெற்று எடுக்க முடியவில்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாரும் நம் சுற்றியிருக்குள் பேசுவார்கள் என்று. I think that is the greatest thing, greatest what you call it, provoke that any lady can pass through. நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் எந்த பெண்ணும் அவருக்கு பெற்றுக்கொள்கிற ஒரு பெரிய நிந்தையாக காணப்படும். Not only the in-laws, everybody will start asking about it. குடும்பத்தார் மட்டுமல்லாமல் சுற்றி இருக்கிற எல்லோரும் அதை கேட்பார்கள். If she goes to a family where there is a celebration, there she will be asked. ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அவ செல்றாள் என்றால் நிச்சயமாக அங்கு அவளை கேட்பார்கள். If she goes on her way to her job, somebody will ask. அவளுடைய வேலைக்கு போகும் வழியில் சிலர் கேட்பார்கள். She will be irritated by the in-laws. அந்த தன்னுடைய குடும்பத்தால் மூலமாக மிகவும் வேதனைப்படுவார்கள். Sometimes she will be called as a cursed lady. அநேக வேளையிலே ஒரு சபிக்கப்பட்ட பெண்ணாக அவ அழைக்கப்படுவாள். Oh, the pain of that provoke will be very great for that lady. அந்த நிந்தனையின் வலிகள் மிக வேதனையாக அந்த பெண்ணுக்கு காணப்படும். That was the pain that Hannah was passing through. அந்த வலியை தான் அன்னாள் கடந்து கொண்டு சென்றிருந்தாள். But if you read in verse 20, ஆனால் 20ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, the last part of verse 19 and 20, 19வது வசனத்தின் கடைசி பாகம், the Lord remembered her. கர்த்தர் அவளை நினைத்தருளினார். So in the course of time Hannah became pregnant and gave birth to a son. சில நாள் சென்ற பின்பு அன்னாள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று, she named him Samuel. கர்த்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டாள். Yes, saying that because I asked the Lord for him, he was named as Samuel. கர்த்தரிடத்தில் அவனை கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டாள். The provoke or the curse on Hannah was removed and she became very happy and enlightened. அன்னாளின் மேல் இருந்த நிந்தனையில் அன்னாளின் மேல் இருந்த சாபம் நீக்கப்பட்டு அவர் கர்த்தருக்குள்ளாக மிகவும் சந்தோஷப்பட்டாள். The Lord closed her womb, but the same Lord remembered her and made her pregnant. கர்த்தர் அவர் கர்ப்பத்தை அடைத்தார், ஆனால் அதே கர்த்தர் அவளை நினைவு கூர்ந்து அவர் கர்ப்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெற்றெடுக்க கிருபை செய்தார். So how can we get out of the curses in our life? நம் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற சாபங்களிலிருந்து நாம் எப்படி மீள வேண்டும்? How can we get out of the pains in our life? நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற வேதனைகளின் மத்தியில் நாம் இருக்கும்போது எப்படி அதிலிருந்து வெளியே வர முடியும்? To get the promised blessing or promised slenderness from God, what we have to do? கர்த்தர்கிட்ட இருந்து நமக்கு வாக்குத்தத்தமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? We have to learn few things from Hannah. சில காரியங்களை நீங்க அன்னாளோட வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So I want to enlighten few things to you this morning before we pray. நான் சில காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைத்து உங்களுக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். If you look into verse 9, 9ஆம் வசனத்தை நீங்க கவனித்து once when they பார்த்தீங்களா? had finished eating and drinking in Shiloh, சீலாவில் அவர்கள் புசித்தும் குடித்த பின்பு Hannah stood up. அன்னாள் எழுந்திருந்தாள். Now Eli the priest was sitting on his chair by the door post of the Lord's house. ஆசாரியனாக ஏலி கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வாசல் நிலை அண்டையிலே ஒரு ஆசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தான். Anna was entering into the Lord's house. அன்னாள் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உள்ளே நுழைகிறாள். Our beloved brothers and sisters, என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, see, the first thing that Hannah did was முதலாவது காரியம் அன்னாள் செய்த காரியம், she entered into God's presence. அவள் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு நாடி ஓடி சென்றாள். See, in our life, whenever we pass through certain disguises, நம்ம வாழ்க்கையிலும் அநேக வேளையில அநேக தோல்விகளை நம்ம சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் it's பொழுது quite natural that we'll go to other people or our other relatives
or powerful persons or politicians or officials to get some support. நம்மளோட கஷ்டமான பாதையில அநேக வேளை நம்மளுக்கு தெரிந்த மனிதர்களிடத்தில் மேல் அதிகாரிகளிடத்தில் நம்மளோட அரசியல்வாதிகிட்ட போர்வது எப்பவுமே நடக்கும். Sometimes we believe on our ability or believe on our goodness with other people or believe on our money power. சில வேளையிலே நம்மளுடைய சுயத்தின் மேல் நம்ம சாய்வோம், இல்ல நம்ம வைத்திருக்க பணத்தின் மூலமாக நாம் அதை செய்வோம். Most of the time அநேக வேளைகளில் we are getting disappointed. நாம் அநேக ஏமாற்றங்களை மற்றும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். If at all it happens, இது நடந்தால் மாத்திரமே, if at all it happens to us, இது அப்படி நடந்தால் it will give us more pain. அது நம்மளுக்கு நிச்சயமாகவே அதிக வலிகளை கொடுக்கும். Beloved brothers and sisters, என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, the first thing we have to do in the way of disguise is, முதலாவது காரியம் நாம் நம்மளுடைய நிந்தையை செய்ய வேண்டிய காரியம், we have to get into the presence of God. முதலாவதாக நம் தேவனுடைய சமூகத்தில் நாடி ஓட வேண்டும். For everything we have to get into the presence of God. எல்லாவற்றுக்கும் நம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் போக வேண்டும். Hannah did that. அன்னாள் அதைதான் செய்தாள். She has been to the temple of God for so many years. அநேக காலமாக அநேக வருடங்களாக அவர் ஆலயத்துக்குள் சென்றிருந்தாள். Every year she will come and wept, not eating, and go back disappointed. எப்பொழுதுமே அவள் அங்க போவாள், அவர் அழுவாள், அவர் சாப்பிடாமல் இருந்து அப்படியே திரும்பி வருவாள். Her rival will always irritate her. எப்பொழுதுமே பின்னால் அவளை குற்றப்படுத்தி கொண்டே இருப்பாள். Now it has become a regular happening that always she will weep and not eat. இது எப்பொழுதுமே நடக்கிற ஒரு காரியமாக இருந்தது. அழுது கொண்டு சாப்பிடாமல் இருந்தாள். Never Hannah entered into the. அன்னாள் அந்த கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உள்கால பிரவேசிக்கவில்லை. She has not yet got into the God's presence. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு உள்ளாக அவர் செல்லவில்லை. So many years has been passed. அநேக வருடங்கள் கடந்து விட்டன. She is going to the temple to worship God. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அவர் கர்த்தரை ஆராதிக்க செல்கிறாள். But she is not entering into his presence. ஆனால் அவருடைய சமூகத்துக்கு உள்ளாக அவர் செல்லவில்லை. So coming to the church and getting into his presence are different. சபைக்கு வருகிறதும் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு நாம் வருகிறோம் அநேக வித்தியாசங்கள் உண்டு. All those who are coming into the church is not coming into his presence. கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வருகிற எல்லாரும் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளாக வருகிறாங்க என்று சொல்ல முடியாது. Coming into his presence is a special experience. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளாக வருகிறது என்று சொல்ற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம். Accepting Jesus our savior and then coming to worship him and then adorn him is the I mean think that we are coming unto his presence. கர்த்தரை நம் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்து கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளாக செல்வதே அது முக்கியமான காரியம். So many times it happens in our life just like that. அநேக வேளைகளில் இது தற்செயலாக நடக்கிறது. As a duty we are coming to the church on a Sunday morning. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆகிவிட்டதால் நாம் ஆலயத்துக்கு வருகிறோம். We are standing still and not worshiping the Lord. நம் தேவனை ஆராதிக்காமல் சும்மாவாகவே நின்று கொண்டிருக்கிறோம். The time of worship is the time which God specially gives us to enlighten us. கர்த்தருடைய ஆராதனை வேலை என்பது அந்த வேளையில்தான் தேவன் நமக்கு பலத்தை கொடுத்து நம்ம இன்னும் பலப்பட கிருபை செய்கிறார். So we have to search his presence inside the church. அவருடைய பிரசன்னத்தை நம் சபைக்குள்ளாக நாம் தேடி நாடி வாஞ்சிக்க வேண்டும். Not coming with the disguise and going with the same disguise from the church. நிந்தனையோடு வந்து அதே நிந்தனையோடு நாம் திரும்ப செல்வதற்காக அல்ல. No use in it. அதுல ஒரு பயனும் இல்லை. But we have to come in such a way that we have to come into his presence. நாம் எப்படி வர வேண்டும் என்றால் சபைக்குள் வந்த உடனே அவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளாக உள்ளே நுழைய நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும். It is not the place where we see our friends. நம்மளுடைய உற்றார் உறவினர்களை நண்பர்களை பார்க்கிற இடமாக அல்லாமல் it is not the place where we see some others glory and then get envy. மற்றவர்கள் ஆராதனைக்குள்ளாக மகிமைக்குள்ளாக செல்வதை பார்த்து நாம் மகிமைப்படுவதற்காக அல்ல. It is not that how the other people are dressing and how they are coming to the church, what is the vehicle they are having, not to see that. மற்றவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஆடையை உடுத்தி இருக்கிறார்கள், எப்படிப்பட்ட வாகனத்தில் வருகிறார்கள் என்று பார்வையிடுவதற்காக அல்ல. It is very disappointing that so many Christians or God's children are like that. ரொம்ப வேதனைக்குரிய காரியம் என்னவென்றால் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிதான் இருக்கிறார்கள். They are not coming into the presence of God. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு உள்ளாக வருவதில்லை. You have to come into the presence of God to
get His blessing. நீங்க கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு வந்தால் தான் நீங்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள So முடியும். many disguises and disappointments we are having. அநேக தோல்விகள், அநேக மன வருத்தங்கள் நம்மளுக்கு உண்டு. So many sickness we are having. அநேக பலவீனங்கள், நோய்கள் நம்மளுக்கு உண்டு. The things are not moving in a positive way in our life. எல்லாம் நாம் விரும்புற காரியமாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் காரியங்கள் நடப்பிக்காம இருக்கலாம். Suddenly we are facing certain problems which we are not expecting. திடீரென்று நாம் எதிர்பார்க்காத பிரச்சனைகளை நாம் சந்திக்கலாம். If you want this disguise to be removed, இப்படிப்பட்ட நிலைமை மாற வேண்டும் என்றால் you have to seek the presence of God very often. நீங்கள் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை நித்தமும் தேடர்களாக இருக்க Whenever வேண்டும். we have been called for some special meetings in the church, we have to come to the presence of the Lord. விசேஷ கூட்டம் சபையில் ஒழுங்கு செய்யும் போது நீங்க அதற்கென்று வர வேண்டும். But first, Hannah, she come into the presence of the Lord. முதலாவதாக அன்னாள் கர்த்தருடைய சமூகத்திற்கு வந்தாள். I want you all to note that she had been to the church every year. இங்க நீங்க காண வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் அவர் அநேக வேளையில் தேவ ஆலயத்துக்கு வருகிற ஒரு மகளாக காணப்பட்டாள். Came and wept and went away without eating, அவள் வருவாள், empty-handed. அவள் வருவாள், அவள் அழுவாள், அவள் சாப்பிடாமல் திருப்பி வெறும் கையாக திரும்பி செல்வாள். But this time it is not so. ஆனால் இந்த வேளையில் அது போல அல்ல. She has taken a decision to come into His presence. அவர் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறார், நான் தேவனுடைய சமூகத்துக்குள்ளாக செல்வேன். Secondly, இரண்டாவது காரியமாக we see in verse 10, 10ஆம் வசனத்தில் in her deep anguish, அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி, So he went into the presence of Lord, அவள் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு சென்றாள். and then she started praying அவள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாள். and weeping bitterly. அவள் மனம் கசந்து மிகவும் அழுதாள். And also, if you see verse 15, 15ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் Hannah says, அன்னாள் சொல்கிறாள், I am a woman who is deeply troubled. நான் மனம் கிளேசமுள்ள ஸ்திரீ. I have not been drinking wine or beer. நான் திராட்சை ரசமாகிலும் மதுவாகிலும் குடிக்கவில்லை. I was pouring out my soul to the Lord. நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் என் இருதயத்தை ஊற்றி விட்டேன். Pouring out the heart, or pouring out my spirit unto the Lord. என்னுடைய இருதயத்தை, என்னுடைய ஆவியை கர்த்தர் சமூகத்தில் ஊற்றி விட்டேன். Pouring out our soul unto God. என்னுடைய ஆவியை கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஊற்றி விட்டேன். This is the way how we have to pray in the presence of Lord. இதே போல் தான் நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். When you want to let out everything in a vessel, நீங்க எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்க விட வேண்டும் என்றால் either it has to open completely, அது முழுதுமாக திறக்கப்பட or வேண்டும், it should be broken. இல்லைனால் அது உடைக்கப்பட வேண்டும். Then only all the material inside will come out. அப்பொழுதுதான் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கிற எல்லாமே வெளியே வரும். Our dear beloved sisters and brothers, நம்மளுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, the second thing what Hannah did was, இரண்டாவது காரியம் அன்னாள் செய்த காரியம், she poured out everything from her heart unto God. அவள் தன் இருதயத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஊற்றி விட்டாள். Nothing was hidden. மறைந்திருந்த எந்த காரியமும் இல்லை. Nothing was hidden inside. எதுவுமே அவள் இருதயத்துக்குள்ளாக மறைக்கப்படவில்லை. Everything inside her soul, her heart was poured out. அவளுடைய இருதயத்தில் காணப்பட்டவை, அவளுடைய ஆத்மாவில் காணப்பட்டவை எல்லாவற்றையும் அவள் ஊற்றி விட்டாள். Beloved brothers and sisters, அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, the second thing what we have to do is, இரண்டாவது காரியமாக நாம் என்ன செய்ய we வேண்டும்? must also broke our heart and let it out, everything come out of our heart unto Jesus. நாமும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வரும்போது நம்மளுடைய இருதயத்தை உடைத்து இருக்கிறவை எல்லாவற்றையும் நாம் கீழே ஊற்றிட வேண்டும். Nothing should be hidden inside. எதுவுமே கர்த்தருக்கு முன்பாக We have மறைக்கப்படக்கூடாது. to tell everything frankly unto God. எல்லா காரியங்களும் நம்ம கர்த்தருக்கு உண்மையாக சொல்ல வேண்டும். The Bible says nothing is hidden to Him. வேதம் சொல்கிறதுக்கு தேவனுக்கு முன்பாக எந்த காரியமும் மறைக்கப்படவில்லை. Nothing we can escape from the eyes of God. கர்த்தருடைய கண்களிலிருந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட காரியங்களும் தப்பிக்க முடியாது. But it is true that God wants us to tell everything to Him. கர்த்தரும் அதே காரியத்தை தான் விரும்புகிறார், நாம் எல்லாவற்றையும் அவர் பாதத்தில் ஊற்றி விட வேண்டும் என்று. He knows everything.
அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற But He தேவன். expects us to tell Him everything without concealing anything inside our heart. ஆனால் நம்மளுடைய இருதயத்தில் எதுவுமே வைக்காதபடிக்கு எல்லாவற்றையும் ஊற்றிவிட வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார். Pouring out everything. எல்லாவற்றையும் ஊற்றிவிட வேண்டும். All the bitternesses. எல்லா கசப்புகள். All the problems. எல்லா பிரச்சனைகள். And also all the sins inside. எல்லா பாவங்களும் கூட. So the second thing which gives us victory in our life is இரண்டாவது காரியமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்க ஒரு வெற்றி எதுவென்றால் pouring out everything from our heart. நம்மளுடைய இருதயத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஊற்றிட See, வேண்டும். the Bible says வேதம் சொல்கிறது our heart is very deceitful நம்மளுடைய இருதயம் மிகவும் திருக்கும் கேடு உள்ளது. and beyond cure. அது கேடுள்ள இருதயமா காணப்படுகிறது. Yes, our heart is deceitful. அது திருக்கும் கேடுள்ளதுமா It is காணப்படுகிறது. able to conceal certain things inside and showing only few things. சில காரியங்களை மறைத்து சில காரியத்தை மட்டும் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு குணத்தை உடையது. We do it with other people whoever we see in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் காண்கிற எல்லா மனிதர்களும் நாம் அதை செய்கிறோம். Even we can conceal things from our husband and wife or from our children or from anybody in the world. நம்மளுடைய கணவர் நம்மளுடைய மனைவி இல்ல பிள்ளைகளிடத்தில் கூட நாம் மறைத்து நாம் செய்கிறோம். We are having that capacity. நம்மளுக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை Only the கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. positive things and favorable things we will show and other things we won't show at all. நல்ல காரியங்களும் எல்லாரும் பிரியப்படுற காரியங்களை மட்டும் நாம் மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்போம். அநேக காரியங்களை நாம் மறைத்துக் We கொள்வோம். will not be talking about things which are not favoring to us. நம்மளுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நாம் வெளிப்படுத்தவே We மாட்டோம். do it with God also நம்ம எப்பவுமே அதை செய்கிறோம். and deceiving ourselves. ஆனா நம்மளை ஏமாற்றிக் கொள்கிறோம். It is not so. அது அப்படி அல்ல. When we come unto the presence of God, கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வரும்பொழுது my beloved brothers and sisters, என்னுடைய அருமையான சகோதர we சகோதரிகளே, have to open our heart completely, உங்களுடைய இருதயத்தை முழுவதுமாக திறக்க break வேண்டும். it அதை நீங்கள் உடைக்க and வேண்டும். pour everything out of our heart. அதை காணப்படுகிற எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் There ஊற்றிவிட should வேண்டும். not be anything hidden inside. எதுவுமே கர்த்தருக்கு முன்பாக மறைக்க கூடாது. All our inabilities, எல்லாமே நம்மளுடைய இயலாமைகள், all our disguises, எல்லா நம்மளுடைய all நிந்தைகள், our sins, எல்லா பாவங்களும், all our trespasses, எல்லா காரியங்களையும், everything we have to tell to our God with tears. எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கண்ணீரோட தெரிவிக்க It is a வேண்டும். special experience. அதுதான் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். Yes, it is a very special experience to pour everything unto God. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எல்லாவற்றையும் ஊற்றிவிடும் என்பது Oh, ஒரு we மிக cannot சிறந்த அனுபவம். control our tears. நம்மளுடைய கண்ணீரை நம்மளால We அடக்கிக் cannot கொள்ள control முடியாது. our words. நம்மளுடைய வார்த்தைகளை அடக்கிக் கொள்ள When முடியாது. we pour our heart unto our Lord, then everything will be cleansed inside. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நம்மளுடைய இருதயத்தை ஊற்றும் போது நம்ம உள்ள இருக்கிற எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் Everything will be healed inside. எல்லாவற்றையும் அவர் குணப்படுத்துகிறார். Oh, the healing of the soul will come into the body and heal everything in our life. ஓ ஆத்மாவில் காணப்படுகிற எல்லா பலவீனங்களை நீக்கி நம்மளுடைய சரீரமும் பலப்படும். Oh, that healing will be coming to our family and coming to everywhere where we go. அந்த சுகம் நம்மளுடைய குடும்பத்திலும் நாம் செல்கிற எல்லா இடத்திலும் அது The வரும். healing of inside man is very, very essential. நம்மளுடைய ஆத்மாவில் காணப்படுகிற குணப்படுவது மிக மிக முக்கியமான காரியமாக It காணப்படுகிறது. is in our hands only. அது நம்மளுடைய கரத்தில் தான் இருக்கிறது. When we really cry unto the Lord and tell everything unto Him, we cannot control our weep. நம்மள உண்மையாகவே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்து அழுது நம்மளுடைய எல்லாவற்றையும் We தேவனுக்கு cannot control our தெரிவிக்க tears. நம்மளுடைய அழுகையை நம்மளால அடக்கிக் கொள்ள முடியாது. Every bitterness will come out. எல்லா கசப்புகளும் வெளியே வரும். Every trespasses will come out. எல்லா மீறுதல்களும் வெளியே வரும். Oh, the Lord's cleansing will happen inside. ஓ கர்த்தருடைய சுத்திகரிப்பு நமக்குள்ளாக வரும். That will bring us healing. அது நம்மளுக்கு ஒரு சுத்தத்தை கொடுக்கும். That will remove the disguises from us. அது நம்ம வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற எல்லா நிந்தனைகளும் எடுத்து போடும். Really, my beloved brothers and sisters, நிச்சயமாவே என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, it is a very special experience. அது ஒரு நிச்சயமாவே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம். Then thirdly, மூன்றாவது காரியமாக if you read Samuel, first Samuel chapter 1 verse 11, 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, she made a vow saying, அவள் ஒரு பொருத்தனை செய்கிறாள். Lord Almighty, சேனைகளின் கர்த்தாவே, if you will only look on your servant's misery தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி and பார்த்து remember me உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் and not நினைத்தருளி forget your servant, உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் but give her a son. உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால். Here Hannah is asking a definite help from Lord.
இங்க அன்னாள் கர்த்தரிடத்தில் ஒரு நேர்த்தியான ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு காரியத்தை அவர் கேட்கிறார். Not asking some child. ஏதோ ஒரு பிள்ளையை அவர் கேட்கவில்லை. She is asking for a male child. அவள் ஒரு ஆண் பிள்ளைக்காக காத்திருக்கிறாள். This is a very special experience of my beloved brothers and sisters. என்னோட அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அனுபவமாக காணப்படுகிறது. God wants to bless us specifically. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தில் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். We must know the specific way in which God wants to bless us. கர்த்தர் நம்மை அந்த குறிப்பிட்ட வகையில ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். அது எந்த வழின்னு சொல்லி நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். Ask for it. அப்பொழுதுதான் நாம் அதை கேட்க முடியும். So the blessings we get from our salvation, ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய ரட்சிப்பின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, we are getting blessings through our salvation. நம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் மூலமாக நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறோம். When we tell all our sins and trespasses to God, He is cleansing us. எல்லா பாவங்களையும் எல்லா மீறுதல்களையும் தேவனுக்கு முன்பாக செல்லும்போது அவர் அதை சுத்திகரிக்கிறார். Another special experience in our life is getting the Holy Spirit. இன்னொரு வித்தியாசமான அனுபவம் என்னவென்றால் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்கிறது. The Spirit filled life. ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. The Bible says, வேதம் சொல்கிறது, the Holy Spirit பரிசுத்த ஆவியானவர் will teach us always. அவர் நம்மை எப்பொழுதும் போதித்துக் கொண்டிருப்பார். What He will teach in our life, அவர் எதையெல்லாம் போதிப்பார், what is the purpose of our life, He will teach us. நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னவென்று அவர் போதிப்பார். And how to pray, He will teach us. அவர் நம்ம எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று போதிப்பார். And what to ask and what not to ask, He will teach us. என்னென்ன காரியங்கள் கேட்க வேண்டும், எதை கேட்க கூடாது என்று அவர் So போதிப்பார். when we pray to God, நம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் we have பொழுது to ask the Holy Spirit to guide us. நம்மளுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை கேட்டு நீரே என்னை So வழிநடத்தும் என்று சொல்ல வேண்டும். we need a spirit-filled life in our to get success in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆவியினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நம்ம காணப்பட வேண்டும். God is having a definite plan for everybody's life. கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொருவரோட வாழ்க்கையிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். When He was calling Noah, அவர் நோவாவை அழைக்கும் பொழுது save the people from the destruction of flood, அந்த ஜனங்களை எல்லாம் அந்த வெள்ளத்திலிருந்து அவர் பாதுகாக்கும் வண்ணமாக, you see, He is giving a specification for the ark to be built. அந்த பேழையை கட்டத்தக்கதாக அவர் குறிப்புகளை கொடுக்கிறார். How much length it should be and how much width, how much height, what should be the kind of wood and where should be the door and windows, everything He is specifically giving. அவர் தெளிவாக எவ்வளவு நீளம் அந்த பேழை இருக்க வேண்டும், எந்த அகலம் இருக்க வேண்டும், எப்படிப்பட்ட மரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக குறிப்பாக God is a God of specific call. நம்மளுடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவர், அவர் குறிப்பிட்ட காரியங்களை சொல்கிற ஒரு நல்ல தேவன். He is calling every one of us for a specific purpose. ஒவ்வொருவரையும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக அவர் அழைக்கிறார். We must know about it. அதை பற்றி நீங்க அறிந்திருக்க வேண்டும். If you turn to the New Testament, நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் நீங்க திருப்பும் பொழுது Jesus is calling Paul, இயேசு பவுலை அவர் கூப்பிடும் பொழுது is telling Ananias about his call, அனனியாவை அனனியா இடத்தில் அவரை பற்றி அவர் சொல்கிறார், saying that I have called him to preach my name to Gentiles, Israelites, unto the kings. அந்நிய ஜனத்துக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்கும் ராஜாக்களுக்கும் என்னுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த நான் அவனை அழைத்திருக்கிறேன். Gentiles, அந்நியர்களுக்கும் Israelites, இஸ்ரவேல் unto the ஜனங்களுக்கும் kings. எல்லா ராஜாக்களுக்கும். See, there is a specific call of God to Paul. பவுலுக்கு நேராக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அழைப்பு காணப்படுகிறது. Because he was filled with the Holy Spirit, he was able to find it out and fulfill the will of God. கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டபடியால் அந்த குறிப்பிட்ட தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த கர்த்தருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறார். That is the success of Paul's life. அதுதான் பவுலின் வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட ஒரு வெற்றி. God is not partial to people in this world. கர்த்தர் பாரபட்சப்பட்டவர் எல்லாரிடத்திலும் He காணப்படவில்லை. is same to all. அவர் எல்லா இடத்திலும் இதுதான் சொல்கிறார். He is same to us also. நம்மிடத்திலும் அதுதான் சொல்கிறார். He is having a specific purpose for all our lives. நம்மளுடைய இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கம் உண்டு. We have to find it out. நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Then only in prayer we can ask for the correct thing. அப்பொழுதுதான் நம்ம ஜெபத்தில் அந்த சரியான காரியத்தை நம்ம கேட்க முடியும். If you get into the life of Pastor Paul Yangicho, நீங்க போதகர் பால் யாங்கிச்சோ அவங்களோட வாழ்க்கையை in பார்த்தீர்கள் South Korea, என்றால் he is having the biggest church in the world.
சவுத் கொரியால ஒரு மிகப்பெரிய சபையை வைத்திருக்கிறார். In his autobiography, he has written that whenever he asks anything from God, he will ask it specifically. அவருடைய புத்தகத்தில் அவர் எழுதியிருக்கிறார், எப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தரிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறார்களோ அவர் குறிப்பாக கேட்கிற பழக்கம் உடையவர். Even if he asks for a chair or a table, he will ask it for specifically what could be the height, what could be the color. He will be asking. ஒரு சேர் வாங்கினாலும் ஒரு டேபிள் வாங்கினாலும் அவர் குறிப்பாக எப்படிப்பட்ட நீளம் இருக்க வேண்டும், எப்படிப்பட்ட கலர் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லி அதுக்காக ஜெபிப்பார். He is a successful pastor and he is having biggest church in the world because of this kind of prayer. அவர் ஒரு வெற்றியுள்ள ஒரு போதகராகவும் ஒரு மிகப்பெரிய சபைக்கு தலைமை போதகராகவும் அவர் இருக்கிறதுக்கு இதுவே காரணமாக உள்ளது. My beloved brothers and sisters, என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, God is able to do the same thing in your life also. அதே காரியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். You must know how to ask for the specific correct thing unto God. ஆனால் குறிப்பான காரியத்தை நீங்கள் கேட்க கர்த்தரிடத்தில் Hannah was பழக able வேண்டும். to know how to ask for the specific special thing from God. அன்னாள் அறிந்திருந்தால் தேவனிடத்தில் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்க வேண்டும் என்று. She asked for a male child. அவள் கர்த்தரிடத்தில் ஒரு ஆண் பிள்ளையை கேட்டாள். And then in the same verse we are seeing that she made a vow. அதே வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அவள் ஒரு பொருத்தனை செய்கிறாள். What is that? அது என்ன என்று பார்க்கலாம். Then I will give him to the Lord for all the days of his life. அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுப்பேன். Oh, we have to get blessings. To get blessings from the Lord, we have to do vows also. கர்த்தரிடத்திலிருந்து நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் அநேக வேளையிலே பொருத்தனை செய்ய வேண்டும். We have to take some decisions. நீங்க சில தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும். We have to sacrifice certain things. சில காரியங்களை தேவனுக்கு என்று விட வேண்டும். Hannah vowed to God. அன்னாள் தேவனிடத்தில் ஒரு பொருத்தனை செய்தாள். What was her vow? அவளோட பொருத்தனை என்ன? See, she was being tortured and he was being irritated and made to cry, made to not to eat for a long years. எப்பொழுதுமே அவர் அழுது கொண்டிருந்தால், அவள் வேதனைக்குள்ளாக இருந்தால், நிந்தனைக்குள்ளாக தள்ளப்பட்டாள். He is asking for a male child to God. அவள் ஆண் பிள்ளைக்காக கர்த்தர் சமூகத்தில் What நாடி could be a தேடுகிறாள். normal person's tendency? ஒரு சாதாரணமாக மனுஷரின் தன்மை என்ன? If I get that, நான் அதை பெற்றுக்கொண்டால் I will keep it for myself for long. அதை நான் என்னிடத்தில் நான் வைத்துக் கொள்வேன். In all my life I will keep it for என் myself. வாழ்க்கை நாளில் எல்லா முழுவதுமாக நான் அதை வைத்துக் கொள்வேன். I will look into my rivalries saying that I also got that. நான் பின்னாள் இடத்தில் நான் போய் நானும் அதை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று நான் காண்பிப்பேன். That will be the normal tendency everybody will have. அதுதான் ஒரு சாதாரண நிலைமையை So எல்லாரும் it's a very வைத்திருப்பார்கள். precious thing. ஏன்னா அது ஒரு மிக சிறந்த காரியம். It is a hard earned thing. அது மிக கடினமான பெற்றுக்கொண்ட I'll keep it காரியம். for myself for long. நான் என்னிடத்தில் நான் முழுதுமாக For வைத்துக் myself கொள்வேன். only asked for it. நான் அதற்காக தான் காத்திருந்தேன். But Hannah said, ஆனால் அன்னாள் சொன்னாள், I will give it for you, Lord. நான் கர்த்தருக்கே அதை ஒப்புக் I will கொடுப்பேன். give it for you, Lord. நான் உமக்கே அதை ஒப்புக் கொடுப்பேன். That is the very correct vow that anybody can do. அதுதான் மிக சிறந்த பொருத்தனை, யாரும் அது செய்ய முடியும். Beloved brothers and sisters, அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, giving a portion from your worldly blessings is not always a blessing to you. உலக பிரமாண உங்களோட ஆசீர்வாதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நீங்க எடுத்து கொடுப்பது ஒரு ஆசீர்வாதம் அல்ல. When God blesses you with plenty, giving few things from your blessings is not a correct vow. கர்த்தர் உங்களை அநேக காரியத்தில் ஆசீர்வதிக்கும் போது ஒரு பகுதியை மட்டும் நீங்க எடுத்து கர்த்தருக்கு செலுத்துறது ஒரு பொருத்தனை அல்ல. Hannah was not a blessed woman. அன்னாள் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மகளாக She was காணப்படவில்லை. a cursed and disguised lady. அவள் எப்பொழுதுமே நிந்தைக்குள்ளாக ஒரு சாபம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையெல்லாம் இருந்தது. If he is going to get a male child, அவள் ஒரு ஆண் பிள்ளை பெற்றாள் that என்றால் is the greatest joy she is going to get. அதுதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அவள் But பெற்றுக்கொள்றது. even before getting it, ஆனால் அதை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்பாகவே she was willing to give it completely to the Lord. அவர் முழு மனதோடு தேவனுக்கென்று அதை அர்ப்பணிக்க அவர் சித்தமாய் இருந்தார். That kind of submitting is very essential in a Christian life. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒப்புவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை நம்ம ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும். To be removed from all your disguises and disappointments and sufferings and sorrows. உங்களுடைய நிந்தனைகள், உங்களுடைய ஏமாற்றங்கள், உங்களுடைய கண்ணீர், உங்களுடைய வேதனை It is முற்றிலுமா நீங்கப்பட very வேண்டும். essential how we are dedicating our whole of our life to God. உங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி நீங்க தேவனுக்கு என்று கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறது முக்கியம். Not a portion.
ஒரு பகுதி அல்ல, not few things. ஒரு சில காரியங்கள் அல்ல. Oh my beloved brother and sister, you must say that, Lord, I completely surrender myself and submit everything unto you. எல்லாவற்றையும் நான் உமக்கு ஒப்புவிக்கிறேன், எல்லாவற்றையும் உம் கரத்தில் நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். Even before getting it, நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே, even before getting it, நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு Hannah was able to submit all the things, all her pleasures, all her blessings unto the Lord. அன்னால எல்லாவற்றையும் அவர் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே தன்னுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுக்க அவர் ஆயத்தமாக இருந்தால், if you surrender everything unto Lord, நீங்கள் அப்படி எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொடுக்கும் பொழுது definitely all the disguises will disappear. எல்லா நிந்தனைகளும் உங்க வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கப்படும். That will be removed. அது நீங்கப்படும். You have been carrying it. You have been tired of carrying it for a long years. நீங்கள் அதை சுமந்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அதன் மூலமாக மிகவும் சோர்ந்து போய் இருக்கிறீர்கள். My beloved brother and sister, என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, whatever it may be, என்ன எப்படிப்பட்ட காரியமாக இருந்தாலும், this morning, இந்த காலை வேளையில், if you say and open your mouth and say, உங்கள் வாயை திறந்து நீங்க சொல்லும் பொழுது, Lord, everything of myself is for you, Lord. கர்த்தாவே, என்னிடத்தில் உள்ள எல்லாமே I submit everything unto you, Lord. எல்லாவற்றையும் உமக்கு நான் ஒப்புக்கொடுக்கும் பொழுது, I submit everything unto the glory of you, Lord. உம்முடைய மகிமைக்கென்று நான் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொடுக்கும் பொழுது, if you do that this morning, நீங்க செய்யும் பொழுது, if you do that this morning, இந்த காலை வேளையில் நீங்க அதை செய்யும் பொழுது, you will see that disguises and disappointments will be taken away. உங்க வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற நிந்தனைகள், எல்லா ஏமாற்றங்கள் முழுதுமாக நீக்கப்படும். That will disappear. அது மறைந்து போகும். God will wipe away your tears. கர்த்தர் உங்க முகத்திலிருந்து கண்ணீரை துடைப்பார். And he will remove all the disguise from your way. எல்லா நிந்தனைகளும் உங்க வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து போடுவார். And you will not even have the smell of it in your life. நீங்கள் அதை குறித்து கொஞ்சம் கூட நினைவில் இல்லாதபடிக்கு அவர் No செய்வார். remnant of your disguise. அதை பற்றி ஒரு சின்ன இந்த காரியம் கூட That will இருக்காது. be completely removed from this world itself. இந்த உலகத்திலிருந்து முழுவதுமாக அது நீக்கப்படும். It is God's promise for us. அதேதான் கர்த்தர் இந்த காலை வேளையில் உங்களுக்கு வாக்களிக்கிறார். You have to get it this morning. நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். You have to get it this morning. நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And finally, கடைசியாக one more thing I want to tell you. ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். If you ask anything unto his name, நீங்க கர்த்தருடைய நாமத்தில் எதை கேட்டாலும், you have to believe that நீங்கள் அதை விசுவாசிக்க God வேண்டும். has already provided. கர்த்தர் அதை நிச்சயமாவே உங்களுக்கு Because கொடுப்பார். you have asked it with the Holy Spirit, with the support of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரின் துணையோடு நீங்கள் கேட்கிறபடியால், And you have to believe that நீங்கள் அதை விசுவாசித்தபடியால், as if you have got it. நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளபடியாக, What Hannah did, அன்னாள் என்ன செய்தால், the God's man was telling her, கர்த்தருடைய மனிதன் அவன்கிட்ட சொன்னால், as if she was influenced with alcohol. இல்ல ஒரு குடித்த ஒரு ஸ்திரியை போல காணப்படுகிறாள் என்று. Then he is talking to the God's man. அவ கர்த்தருடைய மனிதனிடத்தில் பேசுகிறாள். He was cleared of from his doubt. எல்லா அவர்கிட்ட கேள்விகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டாள். Now the God's man Eli is answering her. இப்பொழுதும் ஏலி அவரிடத்தில் சொல்கிறாள். Verse 17 says, 17ஆம் வசனம், Go in peace. அதற்கு ஏலி சமாதானத்துடன் போ. And may the God of Israel grant you what you have asked of him. இஸ்ரவேலின் தேவனிடத்தில் கேட்ட உன் விண்ணப்பத்தின்படி அவர் உனக்கு கட்டளையிடுவாராக. Hannah is answering. அப்பொழுது ஆனாள் சொன்னால், May your servant find favor in your eyes. உம்முடைய அடியாளுக்கு உம்முடைய கண்களில் தயவு கிடைக்க கடவுது. Then she went her way. பின்பு அந்த வழியே அவள் புறப்பட்டு சென்றாள். And ate something. போஜனம் பண்ணாள். And her face was no longer downcast. அவள் துக்க முகமாய் இருக்கவில்லை. Her face was no longer downcast. அவளுடைய முகம் திரும்பமா அழுது கொண்டு இல்லை. She went back and ate, and then never she became sad afterwards. அவள் திரும்ப சென்று போஜனம் புசித்து அவர் ஒருபோதும் துக்க முகமாக இருக்கவில்லை. That shows the faith on God. இதை அன்னாளிடத்தில் இருந்து அந்த விசுவாசத்தை காண்பிக்கிறது. Most of the time we cancel our blessings from God with our unbelieving words. அநேக வேளையிலே நம்முடைய அவிசுவாசமான வார்த்தைகள் நிமித்தமாக நமக்கென்று குறிக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை நாமே அதை அழித்துக் கொள்கிறோம். With our own words we are cancelling the blessings of God. நம்முடைய சொந்த வார்த்தைகள் மூலமாக நாம் அதை அழித்துக் கொள்கிறோம். We should not do so. நாம் அதை அப்படி செய்யக்கூடாது. We must have faith that when we come unto his presence and when we pray with pouring out from our heart, அவருடைய சமூகத்தில் நாம் வரும்போது நம் இருதயத்தை ஊற்றி நாம் ஜெபிக்கும்போது விசுவாசமா இருக்க வேண்டும்.
with the help of the Holy Spirit, if we are asking the correct thing பரிசுத்த ஆவியானவரின் துணையோடு நாம் சரியான and காரியத்தை submitting கேட்கும் பொழுது, everything unto His kingdom எல்லாவற்றையும் நம் தேவனுடைய and ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பு submitting கொடுக்கும் unto பொழுது, His feet, அவருடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, then He is a God who hears our prayer and does like. அப்பொழுது அவர் நம் ஜெபத்தை கேட்கிற ஒரு நல்ல தேவனாக, அதன் பிரகாரம் செய்கிற நல்ல தேவனாக காணப்படுவார். Oh, He is a God who hears a faithful prayer. ஒரு விசுவாசமுள்ள ஜெபத்தை அவர் கேட்கிற வல்லவராக காணப்படுகிறார். That faith we must have inside our heart. அந்த விசுவாசம் நம் இருதயத்தில் காணப்பட We வேண்டும். should not go again and talk unfaithful words. அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை திரும்ப சென்று நம்ம அதை பேசக்கூடாது. Most of the time we do like that. அநேக வேளையிலே நாம் அதை தான் செய்கிறோம். Coming unto His presence, அவருடைய சமூகத்தில் வருகிறோம், praying, ஜெபிப்போம், crying, நாம் அழுவோம், fasting and praying. நாம் உபவாசித்து ஜெபிப்போம், Then again go back திரும்பமாக செல்வோம், and then have the same unfaithful words to others. அதே அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை நாம் அநேக இடத்தில் நாம் பேசுவோம், Go back again to another place வேற இடத்துல நாம் திரும்ப செல்வோம், and then say the same words, அதே காரியங்களை திரும்ப same சொல்லுவோம், requirements, அதே தேவைகளை and சொல்வோம், same prayers, அதே ஜெபங்களை சொல்வோம், and then come back without faith. திரும்பவாக வந்து விசுவாசம் இல்லாமல் It காணப்படுவோம். becomes a routine in our life. அது ஒரு பழக்கமாக காணப்படுகிறது. It should not be like that. அது அப்படி இருக்கக்கூடாது. Whenever we have asked for anything, நாம் எதை கேட்டாலும் the Bible says, வேதம் சொல்கிறது, if you ask it in His name, அவருடைய நாமத்தில் நீங்கள் He has கேட்கும் பொழுது already provided that. அவர் ஏற்கனவே அதை He உங்களுக்கு has கொடுத்து already விட்டார். provided that. அவர் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அதை You have கொடுத்து to விட்டார். believe that. நீங்கள் அதை You விசுவாசிக்க have to வேண்டும். believe that. நீங்கள் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும். Oh, that faith every one of us must have. அந்த விசுவாசம் நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Definitely all our disguise will disappear. நிச்சயமாவே நம்முடைய நிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் எடுத்து போடுவார். All the disguise will be removed எல்லா நிந்தனைகளும் முழுவதுமாக எடுத்து in the போடப்படும் name of our Lord Jesus Christ. நம்முடைய இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Because He has promised ஏனால் அவர்தான் நமக்கு வாக்களித்தார், that He will remove the disguise நிந்தனையை எடுத்து போடுவேன் என்று not வாக்களித்தார். only from you, நம்மத்தில் மட்டும் இல்லாமல் from all the world. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்கள் மத்தியிலும் Just இருந்து because of you, உங்கள் நிமித்தமாக, just because of you, உங்களுக்காக, just because of your faith on God, நீங்க தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாச just because of நிமித்தமாக, your prayer unto God, உங்களுடைய ஜெபத்தின் மூலமாக, just because of your owing your whole life unto God, உங்களுடைய பொருத்தனை நீங்க முழு வாழ்க்கையின் மூலமாக, God will definitely remove the disguise. கர்த்தர் நிச்சயமாவே நிந்தனையை எடுத்து போடுவார். This morning He is going to do that. இந்த காலை வேளையிலும் தேவன் அதை செய்ய போகிறார். Let us all stand to pray unto our Lord. நாம் எல்லாரும் எழுந்திருந்து நாம் ஜெபிக்கலாம். It's a very blessed time for us. இது ஒரு நல்ல தருணம். It's a very blessed time. இது ஒரு நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தருணம். Oh, the presence of our Lord is among us. ஓ, கர்த்தருடைய சமூகம், கர்த்தருடைய பிரசன்னம் அளவில்லாமல் இருக்கிறது. Oh, the Lord, sovereign Lord is standing by the side of you. பராக்கிரமசாலியான கர்த்தர் உங்க அருகில் நின்று Oh, கொண்டிருக்கிறார். the sovereign Lord, the Almighty God is by the side of you. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவர் உங்க அருகில் இருக்கிறார். With much love He has come down to you. உங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பின் நிமித்தமாக அவர் வந்திருக்கிறார். Oh, the presence of Lord is surrounding you. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் உங்களை சூழ்ந்து கொள்கிறது. And thank you for your presence, Lord. Tell from you. ஆண்டவரே, Open your mouth and tell. உங்க வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க, உங்களுடைய Let us பிரசன்னத்துக்காக நன்றி. open our mouth and tell, Lord, we thank you, Lord, for your presence. நாம் எல்லோரும் வாய்களை திறந்து சொல்லலாம், இயேசுவே உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி. Let us all open our mouth and tell, Lord, we thank you, Lord, for your presence. நாம் எல்லோரும் வாய்களை திறந்து சொல்லலாம், இயேசுவே உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக Thank நன்றி. you because you are standing by the side of me to help me, Lord. என்னோட அருகில் நின்று எனக்கு உதவி செய்கிறபடியால் நன்றி. To heal me, Lord. நீர் என்னை குணப்படுத்ததுக்காக நன்றி. One day the Lord God was standing near Joshua with an open sword. யோசுவான் அருகிலாக ஒரு உருவின பட்டயத்தோடு தேவன் நின்று கொண்டிருந்தார். He was not able to feel the presence of the Lord. அதை அவன் உணர்ந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைமையில் காணப்பட்டான். But now, my beloved brothers and sisters, ஆனால் இப்பொழுது அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, same Lord God, sovereign God is standing by the side of you அதே சர்வம் வல்லமுள்ள ஆண்டவர் உங்கள் அருகில் நின்று to கொண்டிருக்கிறார். heal you from all your sicknesses, உங்களோட வியாதிகளிலிருந்து உங்களை குணப்படுத்த, to take all the infirmities from you, எல்லா பலவீனங்களையும் உங்களை விட்டு எடுத்து போட, to remove all the disguises from you, உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற எல்லா நிந்தனைகளையும் எடுத்து to போட, remove all the disappointments from your life. எல்லா தோல்விகளையும் ஏமாற்றங்களையும் எடுத்து போட, Tell Him, Lord, we
I thank you for your presence, Lord. இயேசுவே உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக I நன்றி என்று thank you for சொல்லுங்கள். standing near me, Lord. என் அருகில் நீங்க நின்று கொண்டிருக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துங்கள். Then open your heart and tell him, உங்களுடைய இருதயத்தை திறந்து அவரிடத்தில் Lord, சொல்லுங்கள். I pour everything unto you, Lord. இயேசுவே எல்லாவற்றையும் உம்முடைய பாதத்தில் If he is ஊற்றுகிறேன். specifically showing any unwanted thing in your heart, you confess it. உங்க இருதயத்தில் காணப்படுகிற குறிப்பிட்ட காரியங்களை அவர் You pour உணர்த்துவார் out your என்றால் heart. நீங்கள் அதை ஊற்றி விடுங்கள். Break your heart and pour out. உங்கள் இருதயத்தை உடைத்து ஊற்றி விடுங்கள். With tears you turn to him. உங்களுடைய கண்ணீரின் மூலமாக அதை Any தெரிவிங்கள். trespasses where you have been passed through, tell him. எந்த மீறுதல்கள் உங்க வாழ்க்கையில் காணப்பட்டாலும், Any sins or unwanted thing you have done, you tell him. எப்படிப்பட்ட பாவமும் தேவையில்லாத காரியம் நீங்க He செய்தால், is promised whenever we ask him a pardon, he will remove the trespasses and sicknesses from us. அவர் நம்மளுக்கு வாக்களித்தார். நாம் அதை வாயில திறந்து கேட்கும் போது நம் வாழ்க்கையில இருந்து எல்லாவற்றையும் அவர் எடுத்து He will போடுவார். remove the sins from us. நம் வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற பாவங்களை Make எடுத்து our போடுவார். life as white as possible rather than a red. நம்ம வாழ்க்கையை சுத்த ஒரு வெண்மையாக எல்லா இதுக்கும் பதிலாக ஒரு வெண்மையை கொடுப்பார். God is near you கர்த்தர் உங்கள் அருகில் இருக்கிறார். to help you, உங்களுக்கு உதவி செய்ய, to turn out your life. எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையை From மாற்றத்தக்கதாக today onwards, இந்த நாள் முதல் you are கொண்டு going to see a very blessed blessing. நீங்க ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை பார்க்க போறீங்கள். Now tell him, இப்பொழுதும் அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். with the Holy Spirit, support of the Holy Spirit, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. tell him அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். whatever you want, என்னென்ன காரியங்கள் உங்களுக்கு வேண்டுமோ, whatever the thing you are being cried out for the long years, நீங்க வெகு காலமாக எதற்காக அழுது கொண்டிருக்கிறீர்களோ, whatever the sickness you have been carrying for the long years, எப்படிப்பட்ட வியாதியை நீங்க சுமந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, whatever the disguise you have been carrying out, எப்படிப்பட்ட நிந்தனையின் வழியா நீங்க சென்றாலும், whatever the sufferings, எப்படிப்பட்ட வேதனைகள், whatever it may be, அது எதுவா இருந்தாலும் ask him, Lord, remove it. அவரிடத்தில் கேளுங்கள். அதை Lord, நீக்கும்படியாக. remove it. இயேசுவே அதை எடுத்து போடும். Lord, remove it. இயேசுவே அதை எடுத்து போடும். Lord, remove it. இயேசுவே அதை எடுத்து போடும். Lord, remove it, Lord. இயேசுவே அதை எடுத்து Lord, போடும். remove it, Lord. இயேசுவே அதை எடுத்து போடும். Ask him. அவரிடத்தில் கேளுங்கள். Ask him. அவரிடத்தில் கேளுங்கள். Ask him. அவரிடத்தில் கேளுங்கள். Ask him. அவரிடத்தில் கேளுங்கள். Ask him. அவரிடத்தில் Oh, கேளுங்கள். he is removing all the disguises. ஓ ஆண்டவர் எல்லா நிந்தனைகளும் Oh, புரட்டி he is removing போடுகிறார். all the disappointments. அவர் எல்லா ஏமாற்றத்தை Oh, he எடுத்து is removing போடுகிறார். all the diseases from you. எல்லா வியாதியும் உங்களிடத்தில் எடுத்து Oh, it போடுகிறார். will not be there. அது திரும்பவுமாக இருக்க You will not போவதில்லை. see it again. நீங்கள் அதை திரும்பவும் பார்க்க It will not போவதில்லை. come into your path again. உங்களுடைய வழியில் அது வராது. It is no more. அது இல்லவே It இல்லை. is no more. அது இல்லவே இல்லை. It is no more in the mighty name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் திரும்ப வரப்போவதில்லை. It is disappeared. அது மறைந்து It is போய்விட்டது. disappeared. அது மறைந்து போய்விட்டது. Tell him now, அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். Lord, இயேசுவே, my all are unto you. என்னுடைய எல்லாமே உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். My life, என்னுடைய வாழ்வு, my family, என்னுடைய குடும்பம், my earnings, என்னுடைய சம்பாத்தியம், all that I am having in this world, நான் வைத்திருக்கிற is எல்லாவற்றையும் for you, Lord. அது உமக்கு தான் It's சுவாமி, for you, Lord. உமக்கு தான் ஆண்டவரே. Can you tell it boldly? நீங்கள் அதை தைரியமாக Can you சொல்ல tell it முடியுமா? boldly? நீங்கள் தைரியமாக சொல்ல Then the முடியுமா? blessing will come true unto you. அப்பொழுது ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் நிச்சயமாகவே உங்க வாழ்க்கையில் Then only வரும். the blessing will come true unto you. அப்பொழுதுதான் ஆசீர்வாதம் உங்களிடத்தில் வரும். Tell him, அவரிடத்தில் சொல்லுங்கள். Lord, my everything I submit unto you, Lord. இயேசுவே, என்னுடைய எல்லாவற்றிலும் நான் With ஒப்பு கொடுக்கிறேன். all my things, என்னுடைய எல்லா பொருட்கள் I மூலமாக will glorify you, Lord. நான் உம்மை With மகிமைப்படுத்துவேன். all my life, I will glorify you. என்னுடைய வாழ்க்கை முழுதுமாக நான் உம்மை With மகிமைப்படுத்துவேன். all the things you have given to me, I will glorify you. நீங்க எனக்கு கொடுத்த எல்லா காரியத்தின் மூலமாக நான் உம்மை மகிமைப்படுத்துவேன். Submit yourself unto him. உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்கள். Submit yourself unto him. உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்கள். Submit everything unto him. எல்லாவற்றையும் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுங்கள். Definitely. நிச்சயமாக Today is the day of salvation for you. இந்த நாள் தான் ஒரு ரட்சணத்தின் நாள். Today is the day of victory for you. இந்த நாள் தான் ஒரு விஜயத்தின் நாள். He is wiping away your tears எல்லா கண்ணீரையும் உங்கள் and முகத்திலிருந்து அவர் removing துடைத்து all போகிறார். the disguise from your way, உங்களுடைய பாதையில் காணப்படுகிற எல்லா and நிந்தனைகளையும் you will மாற்றுகிறார். not see it again. நீங்கள் திரும்பவுமாக அதை You will பார்க்க not see it போவதில்லை. again. நீங்கள் திரும்பவுமாக அதை You will பார்க்க not see it போவதில்லை. again. நீங்கள் திரும்பவுமாக அதை பார்க்க போவதில்லை. Go with faith. விசுவாசத்தோடு திரும்ப Go with செல்லுங்கள். faith. விசுவாசத்தோடு திரும்ப செல்லுங்கள். God is with you.
கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். Lord Heavenly Father, பரலோக பிதாவே, thank you Lord for the wonderful morning ஆண்டவரே service, இந்த Lord. காலை வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for you have pardoned our sins, Lord. ஆண்டவரே இயேசுப்பா எங்க பாவங்களை எல்லாம் நீக்கிபடியா All நன்றி our செலுத்துகிறோம். trespasses you have எல்லா taken மீறுதல்களையும் away, Lord. நீங்கள் எடுத்து போட்டு விட்டீர்கள். You have helped us to ask exacting from you, Lord. குறிப்பான காரியங்களை உம்மிடத்தில் கேட்க உங்களுக்கு உதவி And we செய்தீர்கள். submit everything unto you, Lord. எல்லாவற்றையும் உம்மிடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்க And கிருபை we செய்தீர்கள். believe that. நாங்கள் அதை And we விசுவாசிக்கிறோம். believe that. நாங்கள் அதை We விசுவாசிக்கிறோம். got it. நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டோம் We got என்று. it. நாங்கள் அதை We பெற்றுக்கொண்டோம் got என்று. it. நாங்கள் அதை We பெற்றுக்கொண்டோம் got it, என்று. Lord. நாங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டோம் Thank you for என்று. your presence, Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி. We ask everything in Jesus' name. எல்லாவற்றும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். ஹalleluya. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். Hallelujah. Let's all clap hands and give thanks to the Lord. சமாதான நல்ல உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி நல்ல உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை Oh, let's all மகிமைப்படுத்துவோம். clap our hands and thank him. ஆண்டவர் சொல்றார், நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன். The Lord says, I'll be glorified நான் through உன்னில் you. மகிமைப்படுவேன். I'll be glorified நான் through உன்னில் you. மகிமைப்படுவேன். I'll be glorified through நான் you. உன்னில் மகிமைப்படுவேன். I'll be glorified through you. ரப்பபமா ஷக தர கதியாந்த ரபோ. எத்தனை பேர் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறீங்க? How many of you are going to எத்தனை receive பேர் that விரும்புறீங்க anointing? ஆண்டவர் உங்க மூலமாய் மகிமைப்பட How வேண்டும்? many of you wish that the Lord should be glorified through you? ஆண்டவர் உங்க மூலமாய் மகிமைப்பட வேண்டும். The Lord should be glorified through you. ரிமா ரத்தனமோ ஷமதரகதியா. எந்த இடத்துல எல்லாம் வெட்கப்பட்டு நின்னீங்களோ அந்த பகுதியில் ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தி நிறுத்த போகிறார். In all the places that have been put down, the Lord is going to lift your head up high. நீங்க நினைக்கிற ஆண்டவரே என் மூலமா உம்முடைய நாமம் தூஷிக்கப்பட்டது என்று சொல்லலாம். Oh, you might think, oh Lord, through me that your name has been put down. ஆண்டவர் சொல்றார், அந்த பகுதியில ஆண்டவருடைய நாமம் உன் மூலமாய் மகிமைப்பட But the போகிறது. Lord promises you in that same place He's going to lift your head. அந்நாளை தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றின ஆண்டவர் உன்னை இந்த மாவட்டத்திற்கு இந்த உலகத்துக்கு உன்னை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிற நாட்கள் சீக்கிரம். The Lord who changed the situation of Hannah and made a blessing to the nation, He will also change your situation and make you a blessing. கரங்களை தட்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Oh, clap your hands and receive it. Oh, God is a good God. உன் வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்ய In your போகிறார். life, the Lord is doing a miracle. உன் கண்ணீரை ஆண்டவர் துடைக்க The Lord போகிறார். is wiping away all your உன் tears. துக்க நாட்கள் முடிந்து போக And போகிறது. all the sorrows of days have உன் been கண்ணீர் ended. சந்தோஷமாய் மாற Your போகிறது. tears will be changed into happiness. துக்கத்துக்கு பதிலாய் ஆனந்தத்தை For தருகிறார். the days of the sorrows, He will give you the days of rejoicing. சிறுமைக்கு பதிலாய் உயர்வை ஆண்டவர் For all the தருகிறார். affliction, He's going to give you the days of In the rejoicing. name of Jesus. இயேசுவின் In the நாமத்தில். name of Jesus. இயேசுவின் Lord, I நாமத்தில். pray. இயேசுவே The ஜெபிக்கிறோம். people should receive your miracle. உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The people should receive your glory. உம்முடைய பிள்ளைகள் உம்முடைய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள Your வேண்டும். glory should be shown for your people, உம்முடைய Lord. மகிமை உம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் உதிக்கும்படியாக In the ஜெபிக்கிறோம். name of Jesus. இயேசுவின் I நாமத்தில். pray, Lord. ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். The people who are crying in this time should be raised in the name of Jesus. ஆண்டவரே இப்பொழுது அழுது கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அவர்கள் கண்ணீர் துடைக்கப்படட்டும். Hallelujah. 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 ஆண்டவரே துக்க நாட்கள் முடிந்தது என்று சொன்னீங்களே Lord, you ஆண்டவரே. have said all the days of the sorrows have been ended. துக்க நாட்கள் முடிந்து போகட்டும். Lord, let all the days of the sorrows be ended in Jesus' name. இனிமேல் உம்முடைய பிள்ளைகள் அழுகவே கூடாது. Lord, your children should not cry hereafter. கம்பீரத்தை காணட்டும் Lord, ஆண்டவரே. let them see encouraging days. ஆண்டவரே, குடும்பத்திற்கு விரோதமாய் வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் எதிர்த்து நிற்கிற ஆண்டவரே, ஆசீர்வாதத்துக்கு விரோதமாய் எதிர்த்து நிற்கிற பொல்லாத கிரிகளை இந்த நேரத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறேன். Oh Lord, all the satanic creatures which is against the family, against their life and against everything, we rebuke it in Jesus' name. விடுதலையோடு சிந்திக்க முடியாம சிந்தனையை தடை பண்ணுகிற பொல்லாத பிசாசை நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிறேன். Lord, all the satanic forces that is hindering your people from thinking, Lord, we destroy it in Jesus' name. விடுதலையோடு என்னால சிந்திக்க முடியல, காரியங்களை செய்ய முடியல என்று சொல்லி ஆண்டோட சமூகத்தில் நிக்கிறீங்க. Oh, I cannot think with a leisurely mind. I cannot do anything. The Lord is telling you this morning. ஆண்டவர் இந்த காலை நேரத்தில் உங்களை விடுதலையாக்குறார். This morning He is relieving you. அன்பு மகனே, ஆண்டவர் உன்னை விடுதலையாக்குறார். Oh my dear brother, Lord is கரங்களை setting தட்டி you free. பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Clap your hands and receive it. Deliver in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. Deliver in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name. For watching in web TV, யாரெல்லாம் லைவ்ல இத பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ, you going to receive a miracle. நீங்கள் ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள You going to போகிறீர்கள். receive a miracle. நீங்கள் ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள You going to போகிறீர்கள். receive a miracle. நீங்கள் ஒரு அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள Up your போகிறீர்கள். hand.
உங்க கரங்களை இந்த இதுக்கு I'm going to pray for you. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க I'm going to போகிறேன். pray for you. உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிங்க. ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் அற்புதத்தை செய்ய போறார். We'll all join and we'll pray. The Lord will surely do a miracle. இயேசுவின் நாமத்தில் உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் நடக்கட்டும். In Jesus' name, let miracles take place. துக்கம் மாறட்டும். Let all the days of sorrows be ended. தற்கொலை முடிவில்ல. The suicide is not the end. இறந்து போவது முடிவில்ல. The death is not the end. உம்முடைய பிள்ளைகளை கொண்டு கர்த்தர் பலத்த காரியங்களை செய்வார். The Lord is going to do great and mighty things through you. அதிசயத்தை காணட்டும் என்று சொல்லி. The Lord is going to see the marvelous things. அற்புதம் நடக்கட்டும். Let miracles take place. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இருந்து பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. The love of the Father, the grace of his Son, and the sweet coming of the Holy Spirit be with you all. Amen. அவர் வரும் நாளினில் என்னை காரம் அசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்துக் கொள்வார். அவர் வரும் நாளினில் என்னை காரம் அசைத்து அன்பாய் கூப்பிட்டு சேர்த்துக் கொள்வார். அவர் சமூக